एक घंच जंगल भितरी गोटी गरीब माँ चढ़ी तार एक छोट छुआ कुनी सांगरे रहुथिला। दुखे सुखे तांको जीवन बीतुथिला। दिने काउर स्त्री तांको घर को आसिला। अरे चढ़ी कुआडे गलु, शीघ्र बाहर को आसे, आज मु तो छुआ को पिटी पिटी मारिदेबी। काउ स्त्रीर एपरी चित्कार शुणी घर भितरु माँ चढ़ई आउ तार छुआ कुनी बाहरी आसिले। सेमाने बाहर को आसु आसु ही काउर स्त्री कुनी चढ़ी को जोर एक चापुड़ा मारिला। ए कौन काउ भौणी, हठात मो छुआ को एमिति मारिलो कौन पई? तुमरो समस्या कौन? चुप कर, तो झियो को पचार से कौन करिछि? तार एते साहस बढ़ी गलानी, से खेलु खेलु मो झियो को धक्का दी कादुरे पकई देछि। माँ माँ मु सेमिति करिनी, आंटी मिछ कहउचंती। तांको झियो खेलिबा समय रे से नीचे कादुरे पड़ी गला। आंटी को पाखरु गाली न सुनिबा पई से मते दोष देउछि। चुप, एकदम चुप। तो कौन कहबाकू चाहूचु? मो झियो मिछि? तते आउ दी चारिटा चापुड़ा मारिबार थिला, ताहाले तो सत कथा कहि थांतु। बहुत हेई गला काउ भौणी, केते बेलठो मु तुमर ए बेकार कथा सुनुची। तमे भी मोर गोटे कथा सुनि नियो, मु मो झियो को केबे भी मिछ कहबा सिखैनी। तमे बुझिबारे निश्चय किछि भूल करिथिबो। तम माँ झियो दुईटा बहुत कथा कहूच, भूली जाओनी। मो स्वामी जंगलर मुखियाଙ୍କ खास लोक। आमे जदि चाहिबू आज ही तम माँ झियो को ए जंगलरू बाहर करिदेबू। भाबी चिंती कथा हो मो सह। एमिति रागी काउर स्त्री सेठारू चलीगला। से जीवा परे चढ़ई छुआ ता माँ पाखरे बहुत कांदिला। माँ मते विश्वास कर, मु किछि भी भूल करिनी। काउ आंटी बिना दोषरे मते पिटिले। कांदी रे माँ, मोर तो ऊपर पूरा विश्वास अछि। सत कथा हेला ए दुनिया रे जे धनी से ही ठीक। आम गरीबों कथा केही विश्वास करिबेनी, समस्ते आमर ही फूल धरिबे। सेमाने एपरी कथा हेबा समय ही जोरे वर्षा उठिला। अरे माँ एबे ही वर्षा माड़ी आसीबो। बाहर जहाँ भी जिनिस अछि चाल सब घर भीतर को नहीं जिबा। आ माँ मते टिके काम रे सहाय्य कर। एमिति सेमाने बाहरी थिबा जिनिस सब धरी घर भीतर को चली गले। किछि समय परे ही जोरे वर्षा आरंभ हैला। 4-5 दिन धरी लगातार वर्षा हैला, जा फल रे जंगलर चारिआडे पानी भर्ती हो गला। माँ चढ़ईर घर तले थिबा जगु ता घरे पानी पशिगला। माँ छुआ एक गछ डाल रे आश्रय नेले। माँ माँ आम घर तो भांगी गला, एबे आमे कोठी रहिबा? मु भी तो सेई कथा भाबुची रे माँ। एते पवन वर्षा रे आगो को जाई होनी। शीघ्र एक उच्च जगह को नगले आमे पानी रे पड़ी जिबा। सेमाने एपरी कथा हेबा समय रे माँ चढ़ईर नजर पानी रे भासुथिबा एक सुखिला काठ उपरे पड़िला। दुई माँ छुआ से सुखिला काठ उपरे बसी भासी भासी दूर को चली गले। किछि समय परे वर्षा छाड़ीगला, हेले पानी कमी नथिला। चारिआडे पानी भर्ती थिला। सेमाने एक उच्च जगह देखि सेठी आश्रय नेले। माँ उच्च जगह को तो चली आसिले, हेले आमे रहिबा कोठी? एठी तो गोटे भी घर नाही। मते भारी भोक भी लागिलानी, कौन खाइबा माँ? कुनी चढ़ई ता माँ पाखरे एमिति कांदुथिबा समय रे हठात तांको पाखरे थिबा एक रंगीन पर्वत कथा कहिला। छोट छुआ तू एमिति कांदुचु कौन पई? आमर एठी केही कांदंतिनी। तमर कौन समस्या मते कुह, मु तुमको सहाय्य करिबी। किए तुमे कथा केमिति कहूच? मते भय करनी, मु तमर किछि क्षति करिबिनी। मु हेउची जादूर रंगीन पर्वत। जे भी मो पाखको सहाय्य पई आसंती मु समस्तको सहाय्य करे। एबे मते तुमर समस्या कुह। रंगीन पर्वत पाखरु एसबु शुणी माँ चढ़ी तार समस्या कहिला। तमे माने चिंता करनी, मु तुमको सहाय्य करिबी। एमिति कही पर्वत सेमानकु अनेक सुना टंका देला, ता सह सेमानकु किछि खाइबा भी देला। चढ़ई छुआ पेट पूरा खाइबा खाइला। वर्षा छाड़ी जीवा जगु जंगल रे पानी भी कमी गला। माँ चढ़ई से सुना टंका धरी निज घर को फेरी आसिला। से सुना टंका बिक्री करी निज पाई एक बड़ मजबूत घर तैयारी कला। ता पाखरी कौन सी जिनिसर अभाव रहिलानी। चढ़ईर एपरी उन्नति देखी काऊ आउ तार स्त्री ईर्षारे जली गले। सत कथा जानिबा पाई दिने काऊ चढ़ईर घर को गला। से चढ़ई को डरे ता पाखरु सब सत कथा जानिगला। ओ एई कथा, एबे मु से रंगीन पर्वत पाखकु जीवी।
आउ ताठू अनेक सुना टंका नहीं आसबी। एमिति चिंता करी काऊ निजको निजे खंडिया करी से रंगीन पर्वतर पाखु गला आउ कांदिबाकु लागिला। ता कांद शुणी रंगीन पर्वत आखि खोलिला। किए तुमे एमिति कांदुच कौन पई? मो बहुत गरीब, मो पाखरे खाइबाकू भी टंका नाही, मते टिके साहाଯ୍ୟ कर, चढ़े भली मते भी सुना टंका दियो। काऊर एपरी मिछ नाटक पर्वत जानी पारिला। से कहिला, ठीक अछि मु तते सुना टंका देबी, हेले मोर गोटे शर्त अछि। सुना टंका बदल रे मु तो पसंद किछि नहीं जीबी, तापर जाई मु तते सुना टंका देबी। हाँ हाँ तुमर जहा इच्छा तुमे नहीं जाओ, हेले मते ता बदल रे सुना टंका दियो। तापरे पर्वत काऊ को अनेक सुना टंका देला। काऊ से सब धरी घर को फेरिला, हेले से देखिला घरे ता स्त्रीर मृतदेह पड़िची। ओ से पर्वत ताहाले मो पसंदर स्त्री को मो पाखरु नहीं गला। हो किछि कथा नाही, मो स्त्री बदल रे मते बहुत सुना टंका मिली गला। मु किछि चाकर को मो घरे रखिदेबी, से माने मो घरर सब काम करिदेबे। एमिति बेस किछि दिन बीतीगला। काऊ ता सुना टंका नहीं खूब खुशी रहुथिला। दिने से मनरे चिंता कला, मो सुना टंका सरी आसिलाणी, मते आहुरी सुना टंका दरकार, मो पुणी थरे से रंगीन पर्वत पाखकु जीबी। एमिति चिंता करी काऊ पुणी थरी से रंगीन पर्वत पाखकु गला आउ कांदिला। तो पुणी आसीचु, हेले तू कांदुचु कौन पई? तुम पाखरु नेइथिबा सब सुना टंका मोर चोरी हेई गला, मते पुणी थरे साहाଯ୍ୟ कर। ठीक अछि, हेले मो शर्त कथा तोर मने अछि त? हाँ हाँ मोर सब मने अछि। तापरे रंगीन पर्वत काऊ को किछि सुना टंका देला। सुना टंका तो नेलु, एबे तो पसंदर गोड़ दुईटा मते देई दे। ठीक अछि मो गोड़ नहीं जाओ, मोर तो डेणा अछि, मु उड़ी उड़ी जाई परिबी। रंगीन पर्वत काऊर गोड़ दुईटा नहीं गला। काऊ सुना टंका धरी उड़ी उड़ी घर को आसिला। किछि दिन बीती गला। एते सब पाइला परे भी काऊ मनरु लोभ गला नाही। से पुणी थरे रंगीन पर्वत पाखो गला आउ पुणी थरे ताकू साहाଯ୍ୟ मागिला। रंगीन पर्वत ताकू सुना टंका देला, हेले ता बदल रे से तार दुईटी डेणा नहीं गला। काऊ पाखरी सुना टंकार भंडार थिला, तथापि ता मनरे सुख नथिला। से आहुरी बहुत किछि पाइबाकू चाहुथिला। मो पाखरे तो एबे बहुत सुना टंका हेई गला, हेले मु पुणी थरे से रंगीन पर्वत पाखकु जीबी। एथर मु ताकू सुनार राजमहल मागिबी, तापरे मु ए जंगलर राजा हेई जीबी। एमिति चिंता करी काऊ पुणी थरे से रंगीन पर्वतर पाखकु गला। आरे काऊ तो पुणी थरे मो पाखकु आसिलु, दिनकु दिन तो लोभ बढ़ी चलीची, एबे तू कौन पे मो पाखकु आसीचु कह? रंगीन पर्वत एबे मते गोटे बड़ सुनार राजमहल दियो, मु ए जंगलर राजा हेबाकू चाहूची। ठीक अछि, मु तो घर को सुनार राजमहल करदेली, हेले काऊ मते देबा पई तो पाखरे तो किछि भी नाही। एबे मु तो पाखरु कौन नेबी? मु भाबुची तो पसंदर जीवन को ही मु नहीं जीबी। ना ना रंगीन पर्वत एमिति करनी, मोर भूल हेई गला, मोर किछि भी दरकार नाही। हेले रंगीन पर्वत काऊर किछि कथा न शुणी ता जीवन नहीं गला। एमिति से लोभी काऊ अत्यधिक लोभ करिवार शास्ति पाइला। मुन्नी चढ़ई ता माँ सांगरी रहुथिला। सेमाने बहुत गरीब थिले, हेले छोट मुनि थिला भारी अहंकारी। से प्रत्येक कथारे मिछ कहूथिला, अन्य मानक आगरे निजको धनी कही फुटाणी मारुथिला। दिने तार माँ एक नुआ स्कूल बैग आनी ताको उठेला। आरे माँ मुन्नी उठू, आउ जिद करी सोई रहनी, देखे मु तो पई नुआ स्कूल बैग आनी देइची। नुआ बैग कथा शुणी मुन्नी शीघ्र उठी बसिला। आरे सतरे तो ए बैगटा बहुत सुंदर हेची, दियो माँ मते से नुआ बैग दियो। मु नुआ बैग देई मो सांग मानको देखेबी, से माने मो नुआ बैग देखिले ईर्ष्यारे चली जिबे। माँ तुमे केते टंका दे बैग किनिच? आरे माँ तू तो जानिचु आमे केते गरीब, मु बहुत कम दाम दे ए बैग किनिची। ओहो माँ मु केते थर कहिची बारंबार गरीब कथा कहिबनी, कम दाम दे ए बैग किनिच,
ମତେ କହିଲ, ହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବନି ବ୍ୟାଗର ଦାମ କେତେ, ନହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ୟାଗର ଦାମ ବହୁତ କହିବି, ଯେମିତି ସେମାନେ ମତେ ଧନୀ ଭାବିବେ। ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇଛି, ଏବେ ତ ବଡ଼ ହେଲୁଣି, ମିଛ କହି ଧନୀ ଦେଖେଇ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଖୁସିରେ ରହିବା କଥା। ବେଶୀ ମିଛ କହିଲେ ତୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରୁ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ତୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉ। ଓହୋ ମା, ମତେ ଆଉ ଉପଦେଶ ଦିଅନି, ମୋର କିଛି ବି ହେବନି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏମିତି ରାଗି ମୁନି ନୂଆ ବ୍ୟାଗ ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ତା ମାର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲାନି। ସେ ସିଧା ତା ସାଙ୍ଗ ରୋଜି ପାଖକୁ ଗଲା। ରୋଜି ତାକୁ ତା ଘରେ ଦେଖି କହିଲା, କିରେ ମୁନି, ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଯେ? ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛୁ, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ଖୁସି ହେବିନି କେମିତି କହିଲୁ? ଏଇ ଦେଖେ ମୋ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ମୋ ମାମୁଁ ବିଦେଶରୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମାମୁଁ ନା ବହୁତ ଧନୀ। କହିଲୁ ଦେଖି ମୋ ବ୍ୟାଗ କେମିତି ହେଇଛି? ହଁ ହଁ, ତୋ ବ୍ୟାଗ ସତରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବ୍ୟାଗକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ତୋ ମାମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବ୍ୟାଗ କିଣିଥିବେ। ସତରେ ତୋ ମାମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ। ଏବେ ମୁଁ ବି ଧନୀ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଦାମୀ ବ୍ୟାଗ ଅଛି। ଏ ବ୍ୟାଗର ଦାମ ପୁରା 10,000 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ସବୁ ମିଛ କଥା ସେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଥିଲା। ତାର ସାଙ୍ଗ ବି ଚୁପଚାପ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁନି ତାର ନୂଆ ବ୍ୟାଗ ଧରି ଆଉ ଏକ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାକୁ ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ମିଛ କଥା କହିଲା। ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ କହିଲା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହି ମତେ ତ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା। ଓଃ, ଭାରି ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଯାଏ ଏବେ ଘରେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଇବି। ସରିଲା ତ ବ୍ୟାଗ ନେଇ ମିଛ କହିବା କଥା। ତତେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ କିଣିଦେଇ ମୋର ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କେତେ ଦିନ ଯେ ବୁଝେଇବି, ମିଛ କହିଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବୁ। ମା, ସବୁବେଳେ ତୁମର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା। ମତେ ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯିବି। ତାପରେ ମୁନି ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଖାଇଦେଇ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିଗଲା। ଏମିତି ତା ଦିନ କଟୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ତା ଆଈ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମା, କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ତମ ଦେହ ଏବେ କେମିତି? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। ଆସିବା ସମୟରେ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନାଇଁ ରେ ମା, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ନାତୁଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖୁନି। ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ମା, ତୁମେ ବସ, ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣି ଦଉଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ତା ମାକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁନି ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆଈ, ତୁମେ ଆସିଛ? ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ କୁହ? ଏମିତି ଶୁଣି ତାର ଆଈ ନିଜ ବ୍ୟାଗ ଭିତରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହାର ବାହାର କଲେ। ମୁନି ସେ ହାର ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାଃ ଆଈ, ଏ ହାରଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା କଣ ହୀରାର ହାର? କେତେ ଚକଚକ କରୁଛି। ନା ରେ ଧନ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ହାର। ତ ଅଜା ମତେ ଉପହାରରେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଦେଉଛି। ହାର ପାଇ ମୁନି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ହାରକୁ ନେଇ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ମିଛ କହିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। ସେହି ସମୟରେ ତା ମା କିଛି ମିଠା କୋଳି ଧରି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ମା, ଏଗୁଡ଼ା କଣ? ତୁମେ ସବୁ କଣ ଆଣିଛ? ଏଗୁଡ଼ା ମିଠା କୋଳି। ଆଜି ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏ ଗଛ ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଫଳ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି। ମା, ମତେ 2ଟା ଦିଅ ନା, ମୁଁ ଚାଖିକି ଦେଖିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମା, ଏ କୋଳି ତ ବହୁତ ମିଠା। ମତେ ଆଉ 2ଟା ଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବି। ତାପରେ ମୁନି ତା ମା ପାଖରୁ କିଛି ମିଠା କୋଳି ନେଇ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାର 2 ସାଙ୍ଗ ଏକ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ କେତେବେଳୁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛୁ। ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ ଯେ? ଆଗ ଏ ମିଠା କୋଳି ଖାଅ, ତାପରେ କହୁଛି। ବା ମୁନି, ସତରେ ଏ କୋଳି ସବୁ ବହୁତ ମିଠା। ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ? ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ନା ଆମର ଏକ ବଡ଼ କୋଳି ବଗିଚା ଅଛି। ମୋ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଠା କୋଳି ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ବଡ଼ ଘର କିଣିବୁ। ତା ତ ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା ମୁନି,
ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲି ତ ଆଈ ତମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଈ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ହୀରାର ହାର ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ହୀରାର ହାର ପିନ୍ଧି ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ହାର ହୀରାର ଯଦି ହଜିଯିବ ସେଇ ଭୟରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ହାର ଆଣିନି। ତମେ ମାନେ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, ଚାଲ ମୋ ଘରକୁ, ସେଇଠି ମୁଁ ହୀରାର ହାର ରଖିଛି। ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା ପାଖ ଗଛରେ ବସି ଏକ ଡାକୁ ଚଢ଼େଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ବାଃ, ଲାଗୁଛି ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟା ବହୁତ ଧନୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡନାପ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ବଦଳରେ ମୁଁ ୟାର ମାକୁ ସେ ହୀରାର ହାର ମାଗିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଡାକୁ ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ମୁନି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆର ଦୁଇ ଛୁଆ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ଧରିଛୁ? ଛାଡ ତାକୁ। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଚୁପ୍ କର, ବେଶୀ ପାଟି କଲେ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ବାନ୍ଧିଦେବି। ମୁଁ ଏ ଛୁଆକୁ କିଡନାପ କରୁଛି। ସେ ହୀରାର ହାର ମତେ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଯାଅ, ୟା ଘରେ କଥା କହିଦିଅ। ଏମିତି କହି ସେ ଡାକୁ ଚଢ଼େଇ ମୁନିକୁ ଧରି ଏକ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଠି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୋ ଘରେ ହୀରାର ହାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ବି ଧନୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲି। ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନା, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋର ସେ ହୀରାର ହାର ଦରକାର। ହେ ଭଗବାନ, ସବୁ ମୋର ଭୁଲ। ମୁଁ କାହିଁକି ମିଛ କଥା କହୁଥିଲି? ମା କଥା ମାନି ମୁଁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସତ କହିଥାନ୍ତି, ଆଜି ଏମିତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ମା, କୋଉଠି ଅଛୁ? ମତେ ବଞ୍ଚା। ସେପଟେ ଦୁଇ ଛୁଆ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ଡାକୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦୟାକରି ମୋ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି କରନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆମ ଘରେ ହୀରାର ହାର ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ମିଛ କହିଥିଲା। ଏ ଛୁଆ ତୋର ଚଢ଼େଇ? ଛି ଛି, ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ତ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ତୁ କେତେ ଗରିବ। ଆଗରୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏ ଛୁଆ ତୋର, ମୁଁ ୟାକୁ କେବେ ବି କିଡନାପ କରିନଥାନ୍ତି। ଗରିବ ଘରେ ପୁଣି ହୀରାର ହାର। ଯା ଯା, ତୋ ଛୁଆକୁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। ବେକାରେ ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏମିତି କହି ଡାକୁ ଚଢ଼େଇ ମୁନିର ଦୌଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁନି ତା ମାକୁ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ମା, ମା, ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ମିଛ କଥା କହିବିନି। ଡେରି ହେଉ ପଛେ, ତୁ ତ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ। ମିଛ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ଡାକି ଆଣେ, ଆଉ ଦିନେ ବି ମିଛ କଥା କହିବୁନି। ତାପରେ ମୁନି ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ମିଛ କଥା କହିଲା ନାହିଁ। ଏକ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ରିନି ଚଢ଼େଇ ତାର ମା ସହ ରହୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଚଢ଼େଇଟି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ରିନି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତମେ ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, ଆମେ ସବୁ ଭଲ ଅଛୁ। ହେଲେ ଲାଗୁଛି ରିନି ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଦିନ ନା? ହଁ, ରିନିର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରାପ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କହୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ମିଲି କ୍ଲାସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ମିଲି ପାଇଁ ତାଳି ମାର। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ରିନି କେବଳ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିଛି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମ୍ୟାଡାମ ତାକୁ ଫେଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଶୁଣି କ୍ଲାସର ସବୁ ଛୁଆ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ ରିନିର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ ଚୁପଚାପ କ୍ଲାସରେ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଅଧା ପାଠ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି। କେହି ବି ମୋତେ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତିନି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଟିଫିନ ଟାଇମର ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲାଣି। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା। ମୁଁ ଆଜି ସାଣ୍ଡୱିଚ ଆଣିଛି। ମିଲି, ତୁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ମୁଁ ଆଜି ଉପମା ଆଣିଛି। ଆରେ ରିନି, ତୁ କ'ଣ ଆଜି ବି ରୁଟି ଆଳୁ ଭଜା ଆଣିଛୁ? ଏମିତି କହି ସମସ୍ତେ ରିନି ଉପରେ ପୁଣି ହସିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ରୁଟି ଆଳୁ ଭଜା ଆଣିଛି। ଏଥିରେ ତମର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ତୋ ମା କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଖାଇବା ତିଆରି କରନ୍ତିନି?
ସବୁଦିନ ତ ରୁଟି ଭାତ ଆଳୁ ଭଜା ହିଁ ଆଣୁ। ମୁଁ ତ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ତଥାପି ସବୁଦିନ ତମେମାନେ ମୋ ସହ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କର? ସାରା ଦିନ ରିନି ମନ ଦୁଃଖ କରି ସ୍କୁଲରେ ବସିଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ, ହେଲେ ରିନି ତା ଘରକୁ ଗଲାନି। ଆଜି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି, ଦିନେ ବି ମୋ ସହ କିଛି ଭଲ ହେଇନି, ମୁଁ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ବସିଥିବି। ଏମିତି କହି ରିନି ସେଠି ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି କାହିଁକି ବସିଛୁ? ଏକା ତୋ ସହ ଏମିତି ହୁଏନି। ନା, ଆଉ କାହା ସହ ବି ଏମିତି ହୁଏନି, କେବଳ ମୋ ସହ ହିଁ ଏମିତି ହୁଏ। ମୋ ଭଳି ଦୁଃଖୀ ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ହେଲେ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଏଠି ଦେଖିନି। ମୁଁ ଜଣେ ସୁଖୀ ଚଢ଼େଇ। ସୁଖୀ ଚଢ଼େଇ? କ'ଣ ତୁମର କିଛି ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ମୋର ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି। କ'ଣ କହିଲ ବୁଢ଼ୀ ମା? ତୁମ ପାଖରେ ସୁଖରେ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି? ମୋତେ ବି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଅ ନା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇବି, ହେଲେ ମୋତେ କହିଲୁ ତୋର କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅଛି? କ୍ଲାସରେ କେହି ବି ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତିନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ନମ୍ବର ରଖେ, ମୋ ମା ମୋତେ କେବେ ବି ପଢ଼ାନ୍ତିନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମା ମାନେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ତାଙ୍କ ଟିଫିନରେ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ମା ମୋତେ କେବେ ବି ଭଲ ଖାଇବା ଟିଫିନରେ ଦିଅନ୍ତିନି। ଏବେ ତୁମେ କୁହ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୋଠୁ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି? ତୁ ତ ଠିକ୍ କହିଲୁ, ତୋର ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୋତେ ସେ ସୁଖୀ ମନ୍ତ୍ରଟା ଶିଖେଇ ଦିଅ ନା। ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତତେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କାମ କରିବି ମୁଁ? ମୋତେ କିଛି କଷ୍ଟ କାମ ଦେବନି ତ? ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ତତେ କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନିବୁ ତ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କାମ କରିବି। ଏବେ କୁହ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୋର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା, ତୁ ଏ ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ନେଇ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଲଗା। ତୁ ସବୁଦିନ ଏ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବୁ, ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବୁ। ଯେବେ ଏ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ସେଦିନ ସକାଳେ ତୁ ସେ ଫୁଲ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ସହ ଦେଖା କରିବୁ। ହେଲେ ଶୁଣ, ମୋ ବିଷୟରେ ତୁ କାହାକୁ ବି କହିବୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଢ଼ୀ ମା, ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଗଛକୁ ପାଇ ତ ରିନିର ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ସାରା ଦିନର କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଗଛକୁ ପୋତି ଦେଲା। କିରେ ରିନି, ଆଜି ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ? ସବୁଦିନ ତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁ। ମା ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ ତୁ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ହେଇ ଖାଇବୁ ଆସେ। ମୁଁ କାମରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା ଭାବି ତତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ରିନି ତା ଗଛର ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଲା। ତା ମନ ସବୁବେଳେ ତା ଗଛ ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। କିରେ ରିନି, ତୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ। ଆଗରୁ ତ ତୁ ସବୁଦିନ ମନ ଦୁଃଖ କରି କ୍ଲାସରେ ବସିଥାଉ। ତମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରୁନି। ମୁଁ ତ ଜଗିଥାଏ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। କାଇଁ, ତୋ ଘରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି କି? ତୁ କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପାଇଛୁ କି? ହଁ, ସେମିତି ହିଁ କିଛି। ଏବେ ତ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପାଇନି, ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବି। ଆରେ ମିଲି, ଲାଗୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖି ରଖି ୟାର ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ ଆଉ କାମ କରୁନି। ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ରିନି ଉପରେ ହସିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ରିନି ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ତା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଲା। 10 ଦିନ ପରେ ତା ଗଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ଫୁଲକୁ ଦେଖି ତ ରିନି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଫୁଲକୁ ଧରି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାର ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମେ ଏଇଠି ଅଛ? ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ତୋ ଫୁଲଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ତା ମାନେ ତୁ ଏ ଗଛର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଇଛୁ। ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ଏ ଗଛର ଖୁବ୍ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ତା ଚାରିପାଖକୁ ସଫା କରି ତା ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳିଛି। କେହି ମୋ ସହ କଥା ନହେଲେ ବି ମୁଁ ମୋ ଗୋଲାପ ଗଛ ସହ ବହୁତ କଥା ହୁଏ। ସେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରଥମ କାମଟା ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଲୁ। ଏବେ ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ତ? ପୁଣି ଗୋଟେ କାମ? ହଉ କୁହ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁ
तू एई जो फूल धरिचु सेईटा गोटे जादूर फूल। तू आज ए फूल को नहीं तो क्लास रो मैडम को देबू, देखिबू से बहुत खुशी हो जिबे। तू तांकु कहिबू पाठ पढ़िबारे से तते सहाय्य करिवे। हेले बुढ़ी माँ मु ए फूल तांकु काहेकि देबी? मो मैडम बहुत रागी, से सब बेले मते गाली दियंती, भल नंबर भी दियंतीनी, मते से जमा भी भल पांतीनी। मु तांकु बहुत डरे। ए जादूर फूल मु तते सेथिपाई तो देइची। तू ए फूल जहाकू भी देबो से तोर सांग हो जिवो, तो मैडम तते जमा भी गाली देबेनी। एबे तो स्कूल को जा, या परे तो परीक्षा रिजल्ट बाहरिला परे ही तो मो सह देखा करिबो। तापरे रिनी स्कूल को गला। मैडम आसिला परे से डरी डरी फूल को धरी तांको पाखकू गला। मैडम एईटा मो बगीचार फूल, मु निजे गोलाप गछ लगे तार जत्न नेइथिली। प्रथम फूल मु आपनका पई आनी देइची। अरे वाह रिनी, ए फूल सतरे बहुत सुंदर, केते बढ़िया बास्ना यार। मते फूल भारी भल लागिला। कह रिनी ए सुंदर उपहार बदल तुम पाखर कौन नेबो? मैडम मो केबे भी भल नंबर रखेनी, हेले मो सब बेले पढ़िबा को चेष्टा करे। कौन आपण मते पाठ को बुझिबारे सहाय्य करिवे? हाँ काहेकि नुह, मु तो पाखर एया तो सुनिबा को चाहुथिली। स्कूल छुट्टी हैला परे तुम पाखरे गोटे घंटा बसी पाठ पढ़िबू, तापरे घर को जीवू। ठीक अच्छी मैडम। से दिन परठारु रिनी स्कूल छुट्टी हैला परे ता मैडम को पाखरे गोटे घंटा पाठ पढ़िला परे घर को फेरुथिला। से खूब मन ध्यान देई पाठ पढ़ुथिला। परीक्षा सरिबा परे रिजल्ट बाहरिबार दिन आसिला। पिला माने तम समस्तक पई आज गोटे चमत्कार खबर अछि। ए वर्ष रिनी क्लास रे फर्स्ट हेची। एते दिन धरी से जो परिश्रम करी पाठ पढ़िथिला आज से तार फल पाइला। समस्ते रिनी पई हाथ ताली मार। रिनी तू किछि कहिबू? आज्ञा मैडम, मु आज जहाँ भी किछि पाइछि सब आपनका सहाय्य पाई। आपण सहाय्य करि नथिले मु एते भल नंबर रखि पारि नथांती। आपनको बहुत धन्यवाद मैडम। रिनी मो भूल बुझी पारिली। मु भाबुथिली तू केबे भी आम भली भल नंबर रखि पारिबुनी, हेले आज जानिली तू चाहिले आमठू भी भल किछि करि पारिबु। कोन आजिठू आमे सांग होई पारिबा? रिनी मते भी तू क्षमा करि दे, मु भी तो सह सांग हेबाकू चाहूची। आजिठू आमे सांग ही टिफिन खाइबा। हेले मु तो सबुदिन टिफिन रे रुटी आ आलू भजा आने, तमे माने कोन से सब खाइ पारिबो? आमे सिना रागरे तो खाइबाकू खराब कहूथिलु, हेले तो बहुत भलो खाइबा आनु। तो माँ सबुदिन रोषेई करी रुटी आलू भजा दियंती, हेले मो माँ तो दुकान रो किणिकी मते से सब टिफिन दियंती। तो माँ तते बहुत भलो पांती। ना मो माँ मते भलो पांतीनी। हठात रिनीर मने पड़िला से आज बुढ़ी माँ सह देखा करिबो। स्कूल छुट्टी हैला परे से शीघ्र बुढ़ी माँ सह देखा करिबाकू गला। बुढ़ी माँ जानिच आज कौन हेची? कौन हेची रिनी? आज तो बहुत खुशी अछु। आज आमर रिजल्ट बाहरिला, मु एथर फर्स्ट हेची। समस्ते मो पई हाथ ताली भी मारिले। आउ जानिच बुढ़ी माँ, मिली आउ मुन्नी भी मोर सांग हेई गले। एबे मु आउ क्लास रे एका बसिनी। ताहले तो तोर आउ दुख रहिलानी। एबे तू आउ सुखी हेबार मंत्र काहेकि सिखिबू? हेले मोर आउ गोटे दुख रही गला, सेथिपाई तो मते से मंत्र सिखै दियो। तोर आउ कोन दुख रहिला? मो माँ मते जम्मा भी भलो पांतीनी। स्कूल छुट्टी हैला परे सब छुआंक माँ तांको नेबाकू आसंती, हेले मो माँ आसंतीनी। मो दिन सारा घरे एकुटिया रुहे। मो माँ मो पाखरे नथांती, सब बेले खाली से काम रे ही व्यस्त थांती। एईटा तो बहुत खराब कथा। अच्छा तो माँ कोठी काम करे? तारा आंटी आउ काऊ आंटी को घरे मो माँ काम करंती। अच्छा तेबे तू आज आउ गोटे काम कर, तापरे मु तते सुखी हेबार मंत्र सिखै देबी। पुणी काम? हो कुह मु कोन करिबी? एई मिठा नै खा। एईटा साधारण मिठा नुह। ए मिठा खाइले तते केही देखि पारिबेनी, हेले तू समस्तଙ୍କୁ देखि पारिबू। किछि समय परे सब किछि ठीक हे जिवो। हेले तू डरिबुनी, सीधा निज घर को जीवू। एबे मु जाउची, काली सकाळे आमे एठी पुणी देखा करिबा। मिठा खाइबा परे ही रिनी अदृश्य हो गला।
ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା, ହେଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ରିନିକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ ତ ଆଗରେ ମା ଅଛି। ରିନି, କୋଉଠି ଅଛୁ ମା? ମୁଁ ତତେ କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୋ ପାଖକୁ ତ। ମୁଁ ତ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ରିନି, ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପାରା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଆମ୍ବ ଆଣିଛି, ଖାଇବୁ ଆସେ। ତୁ କୋଉଠି ଲୁଚିଛୁ? ବାହାରକୁ ଆସ ମା। ଏମିତି କହି ରିନିର ମା ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ସେ ତା ଝିଅକୁ ନ ପାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଭଉଣୀ, ଏମିତି ପାଟି କରି କରି କାନ୍ଦୁଛ ଯେ? ଦେଖ ନା ଭଉଣୀ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ହେଲେ ସେ ଏଯାଏଁ ଘରକୁ ଆସିନି। ତାକୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଭାବି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କୋଉଠି ବି ପାଉନି। ତା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦିନସାରା ଏତେ କାମ କରେ। ମୋ ଝିଅ ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ନାହିଁ। ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଏବେ କୋଉଠି ଖୋଜିବି। ମାର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରିନିର ବି ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ମା, ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ, ମୁଁ ଏକଥା ଆଗରୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମା। ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ମୋ ମା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତୁ ମୋର ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିଛୁ। ହଉ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୋତେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇବନି? ସୁଖୀ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର ତୁ ଶିଖି ସାରିଛୁ। ଏଇ ଯେ ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ, ଆଉ ନିଜ ମାର କଷ୍ଟକୁ ବି ବୁଝିପାରିଲୁ। ଏବେ ତୁ ଖୁସି ଥିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ଏବେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇଟା ହିଁ ସୁଖୀ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଗଲି। ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ସହ ଆଉ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବନି? ଆସିବି ରେ ଝିଅ। ଯୋଉଦିନ ବି ତୋର ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିବୁ। ମୁଁ ତୋ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା କରିବି। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରିନି ବି ଖୁସି ମନରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବୁଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ଫଳ ଗଛ ଦେଖିଲା। ସେ ଫଳ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଫଳିଥିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏ ଫଳଟି ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ଏ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଫଳ କ'ଣ ପାଇଁ? ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଏ ଗଛର ପ୍ରଥମ ଫଳ। ମୁଁ ଏ ଫଳକୁ ନେଇ ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ। ମା ଏ ଫଳକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫଳକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ମା ଦେଖ, ଏ ଲାଲ ଫଳଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା? ଏ ଫଳ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଏ ଫଳକୁ ଖାଇ ଦେଖ ମା, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆରେ ସତରେ ତ, ଏ ଫଳଟି ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଫଳ ଖାଇବା। ଦେ, ଆଗ ମୁଁ ସେ ଫଳକୁ ଟିକେ ଚାଖି ଦେଖେ। ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ମା ସେ ଫଳକୁ ଖାଇଲା, ହଠାତ୍ ସେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କଲା, ଆଉ ବେହୋସ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲର ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ? ଦୟାକରି ମୋ ମାଆକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ମାଆର ଏ ଅବସ୍ଥା ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆରେ ଝିଅ, ତୋ ମା ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଗଛର ଫଳ ଖାଇଛି। ତୋ ମାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଔଷଧ ନାହିଁ। ଏ ରୋଗର ଔଷଧ ତୁ କୋଉଠି ବି ପାଇବୁନି। ଯଦି ପାରୁଛୁ ତୋ ମାକୁ ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଦେ। ସେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବନି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ମା, ତୁ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେନି। ଏସବୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଯିବେ। ମୋର ବୋଧେ ସେ ସମୟ ଆସିଗଲା ରେ ମା। ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ମୋ କଥା ଭାବି ତୁ ଜମା ବି କାନ୍ଦିବୁନି। ନା ମା, ଏମିତି କୁହନି। ତମର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରେ କିଛି ଔଷଧ ଗଛ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ପାଇଁ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବି। ଭଗବାନ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଫେରିଆ ମା, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାନି। ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ମାର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଔଷଧ ଗଛ ଖୋଜିଲା। ଏ ଗଛ କ'ଣ ଔଷଧ ଗଛ? ଏ ଗଛର ଫଳରେ ଔଷଧ ତିଆରି ହେବ ନା ପତ୍ରରେ? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଔଷଧ କେମିତି ତିଆରି କରିବି? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ
ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଔଷଧ ଖୋଜୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବୁଦା ଭିତରୁ କାହାର ଗୋଟେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା। କିଏ ଅଛ କି ପାଖରେ? ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପଶି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି କି ହଲି ପାରୁନି। ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବୁଢ଼ୀ କଇଁଚର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। କିଏ ତୁମେ ବୁଢ଼ୀ ମା? ଆହା, ତୁମ ପାଦରେ ତ କେତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ପଶି ଯାଇଛି। କେତେ ରକ୍ତ ଝରୁଛି ତୁମ ପାଦରୁ। ତୁମର ଏ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ଆରେ ଝିଅ, ମୁଁ ପାଖ ନଦୀରେ ରୁହେ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଭୁଲରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାରେ ମୋ ପାଦ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଏବେ ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଆରେ ଝିଅ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ସେଇ ଯୋଉ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଫୁଲ ଅଛି, ତାକୁ ଆଣି ମୋ ପାଦରେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେ। ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି। ହଁ ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ଏବେ ସେ ଫୁଲ ନେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ଫୁଲ ଆଣି କଇଁଚର ପାଦରେ ଲଗେଇବା ଯୋଗୁଁ କଇଁଚ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ କଇଁଚ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ପାଦରେ ଫୁଲ ଦେଉ ଦେଉ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ରୋଗର ଔଷଧ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ। ଏବେ ସେ ହିଁ ମୋ ମାଆକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ। ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ରୋଗର ଔଷଧ ଅଛି। ଦୟାକରି ମୋ ମାଆର ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଔଷଧ ଦିଅ। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ମୋ ମା ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବନି। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଏବେ ମୁଁ ବି ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କହ, ତୋ ମାଆର କ'ଣ ହେଇଛି? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ବୁଢ଼ୀ କଇଁଚକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୋ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ତୁ ଯୋଉ ଗଛ କଥା କହୁଛୁ, ଏକ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗଛଟି ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଫଳ ଫଳେ। ଯିଏ ବି ସେ ଫଳ ଖାଏ ସେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚେନି। ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରେ ସେ ରୋଗର ଔଷଧ ଅଛି। ମୁଁ ତତେ ଏକ ମକା ଚାରା ଦେବି। ତୁ ତା ନେଇ ତୋ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇବୁ। ତୁ ଯେମିତି ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବୁ, ସେ ଗଛଟି ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ରଙ୍ଗୀନ ମକା ଫଳିବ। ତୁ ସେଥି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମକା ନେଇ ବାଟି ପିଠା ତିଆରି କରିବୁ। ଆଉ ତୋ ମାଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ। ତୋ ମା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଏ ମକା ସବୁ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦିଏ। ତୁ ଚାହିଁଲେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବି ମକା ପିଠା ଦେଇ ତାଙ୍କ ରୋଗ ଭଲ କରିପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ସେ ବୁଢ଼ୀ କଇଁଚଟି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଏକ ଛୋଟ ମକା ଚାରା ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କଇଁଚକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେ ଚାରା ଗଛକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଚାରା ଗଛକୁ ଲଗେଇ ତା ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲା। କାଇଁ ଏ ଗଛ ତ ବଡ଼ ହେଲା ନାହିଁ? ହେଲେ କଇଁଚ ବୁଢ଼ୀ ମା ତ କହୁଥିଲେ ଏ ମକା ଗଛ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଆଉ ମକା ଫଳିବ। ଯଦି ଏ ଗଛରେ ମକା ନ ଫଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ମାଆକୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ କରିବି? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର କଥା ସରୁ ସରୁ ହଠାତ୍ ମକା ଗଛଟି ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗୀନ ମକା ଫଳିଲା। ଆଉ ସେ ରଙ୍ଗୀନ ମକା କଥା କହିଲା, ତୁ କାନି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୋ ମା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯା, ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମକା ନେଇ ପିଠା ତିଆରି କରିବୁ। ଆଉ ତୋ ମାଆକୁ ଖୁଆଇ ଦେବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଏକ ମକା ନେଇ ପିଠା ତିଆରି କଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ପିଠାକୁ ନେଇ ତା ମାଆକୁ ଖୁଆଇଲା। ମକା ପିଠା ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ମା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଉ ତାର ମା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହାର ବି ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥିଲା, ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମକା ପିଠା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ ଭଲ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ କବିରାଜ ଗାଉ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦାମରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ମକା ପିଠା ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଆଉ କେହି ବି କାଉ ପାଖରୁ ଔଷଧ କିଣୁନଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି କାଉ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ରଙ୍ଗୀନ ମକା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଗଲା। ଏ ଚଢ଼େଇର ରଙ୍ଗୀନ ମକା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରୁ କେହି ଔଷଧ କିଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଏ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ ମକା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ସେ ମକାରେ ଔଷଧ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିବି। ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରୁ ହିଁ ଔଷଧ କିଣିବେ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେଇଯିବି। ରାତି ହେବା ପରେ କାଉ ଚଢ଼େଇର ମକା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଯେମିତି ମକା ଛିଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମକା ଭିତରୁ ଅନେକ କଙ୍କଡ଼ା ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ,
ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଆମକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ? କେବଳ ଭଲ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆମକୁ ତୋଳି ପାରିବେ। ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ତ ଡେଣା ଛିଡ଼େଇଦେବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଏମିତି ଶୁଣି କାଉ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଆଉ ଦିନେ ବି ଚଢ଼େଇର ମକା ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇର ମକା ପିଠା ଖାଇ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ଦେଉଥିଲେ। ଚଢ଼େଇର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବି ଅଭାବ ରହିଲାନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ବିଷାକ୍ତ ଫଳ ଗଛ ପାଖରେ ଏକ ବୋର୍ଡ ମାରି ଲେଖିଦେଲା ଯେ ସେ ଗଛ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଫଳ ଗଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଫଳ ଗଛରୁ ଆଉ କେହି ବି ଫଳ ତୋଳିଲେନି। ଆରେ ପାରା, ଘରେ ଅଛୁ କି? ହଁ ମିଟୁ, ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ଦେହରେ ଟିକେ ବି ବଳ ନାହିଁ। ଦିନ ସାରା ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲିଛି, ହେଲେ କୋଉଠି କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆ ବି ଭୋକରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ସବୁଦିନ ଖାଇବା ମିଳିବନି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ତୋର ବି ସେଇ ଏକା ଅବସ୍ଥା। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ବି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଫଳ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଗଛର ଫଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉଠି କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆରେ ମିଟୁ, ଚାଲ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯିବା, ତା ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ଥିବ। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିବ। ମା, ଭୋକରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ତମେ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଅନି। ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତମେ 2 ଜଣ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ପାରା ଆଉ ମିଟୁ ଗଲେ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ। ପାରା, ମିଟୁ, ତମେମାନେ ଏଠି? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତମ ଘରକୁ ବାହାରୁଥିଲି। ତମ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ହେବ? ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଇବା ଖୋଜିଛି, ହେଲେ ପାଇଲିନି। ଛୁଆମାନେ ମୋର ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ତୋର ବି ସେଇ ଏକା ଅବସ୍ଥା? ତୋ ପାଖରେ ଖାଇବା ଥିବ ଭାବି ଆମେ ତ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କେମିତିକା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଫଳ ଖାଇଦେଉଛି। ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏ ବିପଦ ସମୟରେ କିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଆମେ ତ କାହାକୁ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆରେ, ନୀଳ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିବା ଫୁଲପରି କଥା କ'ଣ ତମେମାନେ ଭୁଲିଗଲ? ଫୁଲପରି କହିଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଜଣେଇବ। ହଁ, ଫୁଲପରି କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ରହୁଥିବା ନୀଳ ପର୍ବତ ଏଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର। ଏତେ ଦୂର ଆମେ କ'ଣ ଯାଇପାରିବା? ଏ ବିପଦ ସମୟରେ କେବଳ ଫୁଲପରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ପାରା, ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ନୀଳ ପର୍ବତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୀଳ ପର୍ବତ ଦେଖାଗଲାଣି। ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ବଗିଚା ଅଛି, ଫୁଲପରି ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନୀଳ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ତାପରେ ପାଖ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଫୁଲପରି ଉଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲା। ଫୁଲପରି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, କ'ଣ ହେଲା? ହଠାତ୍ ତମେମାନେ ଏଠି? ଫୁଲପରି, ଆମକୁ ତମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଦୟାକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କୁହ? ତମେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ହଁ ଫୁଲପରି, ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ଗଛରେ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଫଳ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲା, କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ବି ନାହିଁ। ଭୋକରେ ଆମ ଛୁଆମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଫୁଲପରି। ଭଲ ହେଲା ତମେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତିରେ ଦେଖୁଛି ତମ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ଫୁଲପରି ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ପାଖରେ କିଛି ବାଉଁଶ ଗଛ ଅଛି। ସେଇ ବାଉଁଶ ଗଛ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ସେ ଫୁଲ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିଲା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଏକ ଆଲୁଅ। ସେଇ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଲୁଅ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଫୁଲ ଫଳକୁ ଗାୟବ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବାଉଁଶ ଫୁଲ ହୁଏ। ସେ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର,
ହେଲେ ତାର କାମ ବହୁତ ଖରାପ। ବାଉଁଶ ଫୁଲ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆଲୁଅ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଫୁଲ ଫଳ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି। ଏହି ସମୟଟା ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ। ତାହେଲେ ଫୁଲ ପରି ଆମେ ସେ ବାଉଁଶ ଫୁଲକୁ ଏବେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଆରେ ନା ନା, ଏମିତି ଜମା ବି କରିବନି। ବାଉଁଶ ଫୁଲ ପରି ବାଉଁଶ ଫଳ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଜଙ୍ଗଲର ଚାରିଆଡ଼େ ପୁଣି ଥରେ ଫୁଲ ଫଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଫୁଲରୁ ଫଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ନ ଖାଇ ରହିବୁ? ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ନା ନା, ଏତେ ଦିନ ଧରି ତମମାନଙ୍କୁ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ବଗପକ୍ଷୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମେମାନେ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଝରଣା ଅଛି। ସେହି ଝରଣା ତଳେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ପଥର ଅଛି। ସେ ପଥର ଆଣିବାରେ ବଗପକ୍ଷୀ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେ ପଥର ଆଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଫୁଲ ପରି? ତମେ ସେ ପଥରକୁ ବାଉଁଶ ଫୁଲ ପାଖରେ ରଖିଦେବ। ବାଉଁଶ ଫୁଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆଲୁଅ ରଙ୍ଗୀନ ପଥର ଅଟକେଇ ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ଫଳ ଗଛର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫୁଲ ପରି। ଆଶା କରୁଛୁ ବଗ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବଗପକ୍ଷୀ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ସେ ତମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ। ତମେମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛ, ସେ ବି ସେଇ ଏକା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ବାଉଁଶ ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ପାଣିର ସବୁ ମାଛ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି। ତା ପାଖରେ ବି କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଏବେ ହିଁ ବଗ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଚଢ଼େଇମାନେ ତୁରନ୍ତ ବଗ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ବଗ, କେମିତି ଅଛୁ? ଚଢ଼େଇ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କେମିତି କହିବି? ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି। ପାଣିର ସବୁ ମାଛ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। ଆମେ ବି ସେଇ ଏକା ସମସ୍ୟା ନେଇ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉଠି କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏ ବିପଦ ସମୟରେ କେବଳ ତୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନି। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ଆରେ ବଗ, ଆମ କଥା ତ ଆଗ ପୁରା ଶୁଣ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ବଗକୁ ବାଉଁଶ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ବଗ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଝରଣା ପାଖକୁ ଗଲେ। ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ବଗ ସେ ରଙ୍ଗୀନ ପଥରକୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଏଇଟା ତ ସେଇ ରଙ୍ଗୀନ ପଥର। ଏବେ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାଉଁଶ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ବାଉଁଶ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏହି ଦେଖ ସେ ବାଉଁଶ ଫୁଲ। ବଗ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା, ବାଉଁଶ ଫୁଲ ପାଖରେ ଏ ରଙ୍ଗୀନ ପଥରକୁ ରଖିଦେବୁ। ତାପରେ ବଗ ଶୀଘ୍ର ରଙ୍ଗୀନ ପଥରକୁ ବାଉଁଶ ଫୁଲ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା। ପଥରଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଉଁଶ ଫୁଲର ଆଲୁଅ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଲ ଫଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏହି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଛମାନଙ୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିଗଲା। ଚାଲ ସମସ୍ତେ କିଛି ଫଳ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବା। ଆମ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ସବୁ ପକ୍ଷୀ କିଛି କିଛି ଫଳ ଧରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଫଳ ଆସିଲା। ତା ଯୋଗୁଁ ଫଳ ଗଛର ଫଳ 2 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଦେଖି ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କୃଷକ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ତାର ଏକ ଛୋଟ ଜମି ଥିଲା। ସେ ସେଇ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ତା ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜମିଦାର କାଉ ପାଖରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇ ଚାଷ କଲା। କାଉ ଥିଲା ଯେତିକି ଧନୀ ସେତିକି ଲୋଭୀ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ଜମି ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ସେ କୌଶଳ କରି କୃଷକ ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ବି ନିଜ ନାଁରେ କରିଦେଲା। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ଚଢ଼େଇ ଜାଣିଲା, ସେ ଦୌଡ଼ିକି କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା। ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ମୋ ଜମି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଜମି ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋ ଜମି ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆଜିଠୁ ଏ ଜମି ମୋର। ତୁ ଏବେ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଯଦି ବେଶୀ ବକବକ୍ କରିବୁ, ମୁଁ ତୋଠୁ ତ ଘର ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବି। ନା ନା, ଏମିତି କରନ୍ତୁନି।
ମୋ ଜମିରୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ପାଉଥିଲି ସେଥିରେ ମୋ ଘର ଚଳାଉଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଘର କେମିତି ଚଳେଇବି? ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ତୁ ଏ ଜମିରେ ଚାଷ ତ କରିପାରିବୁ, ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତୁ ଯାହା ବି ଫସଲ କରିବୁ ଅଧା ଫସଲ ତୁ ନେବୁ ଆଉ ଅଧା ଫସଲ ମୁଁ ନେବି। କୃଷକ ଚଢ଼େଇ ବି କାଉ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ କୃଷକ ତା ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲା। କୃଷକର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସେ ବର୍ଷ ତାର ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ହେଲା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆମେ ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ କିଣିବା। ଏମିତି ଶୁଣି କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଫସଲ କାଟିବାର ସମୟ ଆସିଲା। କୃଷକ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଫସଲ କାଟି ଏକାଠି କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜମିଦାର କାଉ ଫସଲ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। କାଉ ଭଲ ଫସଲକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା ଆଉ ଖରାପ ଫସଲକୁ କୃଷକକୁ ଦେଇଦେଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ, ଆପଣ କେମିତିକା ଭାଗ କଲେ? ସବୁ ଖରାପ ଫସଲ ମୋତେ ହିଁ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏସବୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ଏଇ ଖରାପ ଫସଲ ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଲି ସେତିକି ନେଇ ଖୁସିରେ ରହ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଏତିକି ବି ଦେବିନି। କୃଷକ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଥର ମୁଁ ଫସଲ ଭାଗ କରି କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଲି। ଏଥର ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ଭାବରେ ଭାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥର ଯାହା ବି ଫସଲ ହେବ ମୁଁ ଉପର ଭାଗ ନେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ତୋ ଇଚ୍ଛା। ଶୁଣ, ଏଥର ତୁ ପିଆଜ ଚାଷ କର। ତାପରେ କୃଷକ ପିଆଜ ଚାଷ କଲା। ହେଲେ ଫସଲ କାଟିବା ସମୟରେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ପିଆଜ ସବୁ ମାଟି ତଳେ ଥିଲା। ଭାଗ ଅନୁସାରେ କୃଷକ କେବଳ ପିଆଜ ଶାଗ ପାଇଲା ଆଉ କାଉ ସବୁ ପିଆଜ ନେଇଗଲା। ରାତିରେ ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୁମେ ଜଣେ କୃଷକ, ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ତୁମେ କ'ଣ ଚାଷ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ସଠିକ୍ ଭାଗ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କାଲି ଜମିଦାର ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା, ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ଜମିରେ କ'ଣ ଚାଷ କରିବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ କୃଷକ। ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ମାସରେ କ'ଣ ଚାଷ କରିବାକୁ ହୁଏ ତା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତୁ ତାହା ହିଁ କର। ଆପଣ ଭାଗ କେମିତି ନେବେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଫସଲର ଉପର ଭାଗ ନେବି। ତାପରେ କୃଷକ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକଥା କହିଲା। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଏଥର ତୁମେ ଆଳୁ ଚାଷ କର। ଜମିଦାର ଆଳୁ ଶାଗ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ପାଇବନି। କୃଷକ ତା ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଅନୁସାରେ ସେଥର ଆଳୁ ଚାଷ କଲା। ଆଳୁ ବାହାର କରିବା ସମୟ ହେଲା ପରେ ସେ ଜମିଦାର କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ ଅନୁସାରେ ଆଳୁ ଶାଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଳୁ ବାହାର କରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ, ଏ ବୋକା ଚାଷୀଟା ଆଜି ମୋତେ ବୋକା ବନେଇଦେଲା। ରହ, ଏଥର ମୋ ଖେଳ ଦେଖ। ଶୁଣ, ଆରଥରକୁ ମୁଁ ତଳ ଭାଗ ନେବି। କୃଷକ ଘରକୁ ଆସି ଜମିଦାର ସବୁ କଥା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା। ତୁମେ ଏଥର ବିଲାତି ଚାଷ କର, ସେମିତିରେ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। କୃଷକ ତା ସ୍ତ୍ରୀର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଥର ବିଲାତି ଚାଷ କଲା। ବିଲାତି ପାଚିବା ପରେ ସେ ଜମିଦାରକୁ କହିଲା, ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା, ବିଲାତି ସବୁ ପାଚିଗଲାଣି। ଭାଗ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଉପର ଭାଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ନେବା ପରେ ଆପଣ ତଳ ଭାଗକୁ ନେଇଯିବେ। କୃଷକ ସବୁ ବିଲାତି ନେଇଗଲା, କେବଳ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଗଲା। ଏମିତି ଦେଖି ତ ଜମିଦାର କାଉ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ବୋକା ବନେଇଦେଲୁ। ଏଥର ଦେଖିବି ତୁ ମୋତେ କେମିତି ବୋକା ବନେଇବୁ। ଏଥର ଯାହା ବି ଫସଲ କରିବୁ ମୁଁ ଉପର ଭାଗ ଆଉ ତଳ ଭାଗକୁ ନେବି। ତୁ କେବଳ ମଝି ଭାଗକୁ ନେବୁ। ଜମିଦାରର କଥା ଶୁଣି କୃଷକ ତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ। ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ସେ କଥା କହିଲା। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଲା, ଏଥର ତୁମେ ସପୁରି ଚାଷ କର। ଉପର ଭାଗ ଆଉ ତଳ ଭାଗକୁ ତୁମେ ଜମିଦାରକୁ ଦେଇଦେବ। ମଝିରେ ଥିବା ସପୁରିକୁ ତୁମେ ପାଇବ। ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ମାନି କୃଷକ ସେଥର ତା ଜମିରେ ସପୁରି ଚାଷ କଲା। ଫସଲ କାଟିବା ଦିନ ସେ ଜମିଦାରକୁ ଉପର ପତ୍ର ଆଉ ତଳ ଗଛକୁ ଦେଇଦେଲା। ମଝିରେ ଥିବା ସପୁରିକୁ କୃଷକ ନେଇଗଲା।
जमीदार बुझीगला जे से एमिति कृषक को ठकी पारिबनी। से कृषकर घर को जाई ताको क्षमा मागिला। मोर भूल ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ବହୁତ ବୋକା, ତତେ ମୁଁ ସହଜରେ ଠକି ଦେବି। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲି। ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁ ଚାଷ କର, ଫସଲକୁ ତୁ ଯେମିତି ବି ଭାଗ କରିବୁ ମୁଁ ସେମିତି ନେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଜମିଦାର ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି। ଆପଣ ବି ଆମକୁ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦିନେ ବି ଆପଣ ଆମକୁ ଠକିବେନି। ସେବେଠାରୁ ସେମାନେ ସମାନ ଭାଗ କରି ଫସଲ ନେଲେ। କୃଷକ ସ୍ତ୍ରୀର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଲୋଭୀ ଜମିଦାର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା।